केम छो विद्यार्थी मित्रों आज हूँ फरीवार तमारी समक्ष धोरण 8નું सामाजिक विज्ञानનું एक नવું प्रकरण नंबर 7 के जे छे आबोहवाकीय फेरफार ए हूँ तमने आज आ विडियो मार्फते समझावीश। तो सौथी पहला तो आपणे कहेवाय ने के अपनी आजूबाजू में जो कई बने एना विषेनी बात करिए तो सौथी पहला कहेवाय ने कि अमुक वर्षो पहला ज्यारे गरमीनुं प्रमाण छे उनाळा दरमियान त्यारे गरमीनुं प्रमाण आटલું બધું હોતું नहीं, पण हवे धीमे 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 शुं थाय तो कि पोल्यूशन ने कारणे गरमीनुं प्रमाण जे छे ए वधतुं जाय छे। बराबर, अत्यारे तमे जो उनाळामां 44-46 डिग्री जेवुं तापमान छे पहोंची जाय छे। अमुक अमुक जग्याए तो 50 अमुक अमुक राज्यमां तो कहेवाय ने कि 50 डिग्री सुधी तापमान जे छे ए पहोंची जाय छे। तो आ बधी वस्तु कोना कारणे बने तो कि आबोहवाकीय जे कंई पण फेरफारो थाय छे, बराबर, पोल्यूशन थाय छे अने बीजा घणा बधा तत्वो जे छे, बराबर, एमनुं प्रमाण जे छे वधवाने कारणे आपणने आ बधी वस्तुओ जे छे एनो अनुभव थाय छे। तो पृथ्वीनी चारे बाजू सर्वप्रथम आपणे कहेवाय ने कि वातावरण छे कोने कही शकाय कि आपणे वातावरण डेफिनेशन छे कोने आपी शकाय। अगाउना आपणे पृथ्वीना आवरणो ज्यारे भण्या त्यारे आपणे वातावरणनी डेफिनेशन जोई हती कि पृथ्वीनी चारे बाजू वींटळाईने आवेला हवाना आवरणने वातावरण कहेवाय छे। आ वातावरण मानवी प्रवृत्ति ने लीधे दूषित थाय छे। आपणा मानवीनी घणी बधी प्रवृत्ति आपणे एवी करीए छीए कि जेना कारणे शुं थाय छे तो कि आवुं वातावरण जे छे ए वातावरण दूषित थाय छे। उद्योगों, कारखाना, पावर स्टेशनों अने वाहनों द्वारा वातावरण दूषित थाय छे। वातावरण दूषित थवाना कारणों क्या क्या छे तो कि उद्योगों छे, कारखाना छे, पावर स्टेशनों छे, बराबर, अने वाहनोमांथी धुमाड़ो निकळे ए। तो एना आवा बधा परिबळोने कारणे शुं थाय छे तो कि आपणुं वातावरण जे छे ए वातावरण दूषित थाय छे। वैश्विक तापमान વધવાથી તાપમાન, પવનની દિશા અને ભેજ વગેરેમાં જે ફેરફાર થાય છે તેને આબોહવાના ફેરફારો કહેવાય છે। આબોહવાના ફેરફારો આપણો પાઠ જે છે કે આબોહવાકીય ફેરફાર, તો આ આબોહવાકીય ફેરફાર આપણે કોને કહેશું તો કે વૈશ્વિક તાપમાન વધવાથી, બરાબર, વૈશ્વિકનું આખો ઓલ ઓવર વર્લ્ડનું તાપમાન વધે તો એના પરિણામે શું થાય છે તો કે તાપમાન, પવનની દિશા અને ભેજ વગેરે જે છે એમાં ફેરફાર થાય છે। એને શું કહેશું આપણે આબોહવા फेरफार। त्यार पछी आवे छे हवामान। हवामान एटले शुं तो के कोईपण प्रदेशना तापमान, भेज अने वरसादनी टूंका गाळानी सरेराश स्थिति एटले हवामान। हवामाननी डेफिनेशन छे आपणे आपी छे। शुं कीधुं फरी वखत जोई लईए। कोईपण प्रदेशना तापमान, भेज अने वरसादनी टूंका गाळानी सरेराश स्थिति एटले शुं कहेशे एने, शुं कहेशुं एने हवामान। तमे जो अपना भारतनी ज आपणे वात करीए तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारे दिशा में अलग अलग वातावरणों है। शू काम है कारण के दक्षिण में दरिया किनारो है, बराबर, उत्तर में पर्वतीय प्रदेशों है। तो आ बधाय कारणे शुं थाय छे तो कि हवामान जे छे, बराबर, एनुं जे एटमोस्फियर छे एमां घणो बधो तफावत छे आपणने जोवा मळे छे। रण प्रदेश होय तो त्यां पण एटमोस्फियर जे छे थोडुं अलग होय छे। त्यार पछी आ छे आबोहवा, जेने कहेशुं आपणे इंग्लिशमां क्लाइमेट, बराबर। आबोहवानी डेफिनेशन शुं थाय तो कि कोईपण प्रदेशना 35 थी वधारे, बराबर, 35 थी वधारे वर्षोना सरेराश तापमान, भेज अने वरसादनी सरेराश स्थिति एटले आबोहवा, बराबर। आ डेफिनेशन आपणे खास ध्यान राखवानी छे कि 35 वर्षथी वधारे कोईपण देशनी कहेवाय ने कि कोईपण प्रदेशना 35 वर्षथी वधारे वर्षोना सरेराश तापमान, भेज अने वरसादनी सरेराश स्थितिने शुं कहेशुं आपणे आबोहवा। त्यार पछीनी अने कहेवाय ने कि अत्यारे पोल्यूशन करतुं जे खरेखर कहेवाय ने कि ए छे ग्रीन हाउस इफेक्ट। हवे ग्रीन हाउस इफेक्ट आपणे कोणे कहेशुं एनुं टुकड़ो तमने पूछाय, बराबर। तो आपणे ग्रीन हाउस इफेक्टनी विषे खबर होवी जोईए अने साथे साथे टेक्स्टबुक पण राखजो जेथी करीने पिक्चर्स आप्या छे एना आधारे आपणे वधारे समजण थाय। आप जाणो छो ठंडी आबोहवावाळा देशों में सूर्यताप ओछो अनुभवाय छे, तेथी छोड़, शाकभाजी तथा वृक्षों विकास अटके छे। जो छोड़ है, शाकभाजी है, वृक्षों है ए कहेवाय ने कि कुदरती रीते विकास पामे छे, पण कया स्त्रोतना आधारे तो कि सूर्यना आधारे। अने ठंडी आबोहवाळा जे कहेवाय ने कि जे बरफ पड़े छे अथवा तो बरफाछी जे कांई पण प्रदेशो छे त्यां छे सूर्यप्रकाश बहु होतो नथी। तो ए लोको शुं करे छे तो कि आवी ग्रीन हाउस जे कांई पण छे ए बनावे। ए कई रीते बनावे तो कि तेथी पर्याप्त मात्रामां गरमी मळी रहे तेवी कृत्रिम व्यवस्था ऊभी करवामां आवे छे। छोड़ है, वनस्पति है, बराबर, एने डेवलप थवा माटे एक कृत्रिम व्यवस्था जे छे ए ऊभी करवामां आवे छे।
તે માટે કાચ કે કાપડની છત રાખવામાં આવે છે જેથી અહીં ગરમી જળવાઈ રહે, જેને ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ કહેવાય છે. હવે જો તમે કાચ હોય બરાબર, પછી સાથે સાથે કાપડ છે, તો એવી અમુક બાબતો છે જેના કારણે એ લોકો એની છત બનાવે અને એના કારણે શું કરે તો કે છતને કારણે કહેવાય ને કે એની અંદરનું જે વાતાવરણ છે બરાબર એ એમાં ગરમી જે છે ગરમી જળવાઈ રહે છે અને ફૂલ છે, વનસ્પતિ જે છે બરાબર એ બધા એનો છોડ છે એનો વિકાસ થઈ શકે. તો આવી જે કૃત્રિમ વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરવામાં આવે છે એને શું કહેવાય છે? ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ. ત્યાર પછી આવે છે ગ્લોબલ વોર્મિંગ, કે જેને કહેવાય વૈશ્વિક તાપ વૃદ્ધિ. તો ગ્લોબલ વોર્મિંગ એટલે શું? તો કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ એટલે પૃથ્વીના વાતાવરણને ગરમ કરનારી ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ. બરાબર. હવે ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ વિશે આપણે માહિતી મેળવી લીધી કે કઈ રીતે હોય. તો એના કારણે જે કહેવાય ને કે પૃથ્વીનું વાતાવરણ જે છે એ ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટને કારણે ગરમ થાય છે. તો એ ગરમ થાય એને શું કહેશું આપણે? ગ્લોબલ વોર્મિંગ. ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ એટલે સૂર્યના કિરણો સાથે આવતી ગરમીને વાતાવરણમાં આવ્યા પછી પૃથ્વી પર અથડાઈને પરાવર્તન પામી પાછી અવકાશમાં જવા ન દેવાની સ્થિતિ. બરાબર. મેં તમને કીધું કે જે કહેવાય ને કે ગ્રીન હાઉસ છે એ કઈ રીતે બનાવવામાં આવે? તો કે કાપડ કે કાચની છત રાખવામાં આવે, જેના કારણે શું થાય તો કે વાતાવરણમાં ગરમી પ્રવેશે અને એ ત્યાં રહે. બરાબર. ઓલું શું બને તો કે વાતાવરણમાં ગરમી આવે ફરી પાછી પરાવર્તન પામે છે, પણ અહીંયા એ વસ્તુ થતી નથી. તો એ પરિસ્થિતિને આપણે શું કહેશું? એ પરિસ્થિતિ જે ખાસ એ ગ્લોબલ વોર્મિંગ છે એના કારણે થાય છે કે જે સૂર્યપ્રકાશ આવે છે ને અહીંયા આપણે સંગ્રહ રાખી કહેવાય ને એનો સ્ટોર કરી દઈએ છીએ, એને ફરી પાછો મોકલી શકતા નથી, મતલબ કે પાછો જઈ શકતો નથી. તો એના કારણે શું થાય છે તો કે આપણું તાપમાન જે છે તાપમાન વધતું જાય છે. ત્યાર પછી તમને એક કોષ્ટક આપ્યું છે કે જેમાં વર્તમાનપત્રોના અલગ અલગ સમાચાર આપ્યા છે. તો એ સમાચારોના આધારે ખબર પડે કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ જે છે અથવા તો કહેવાય ને કે વૈશ્વિક તાપ વૃદ્ધિ જે છે એ પરિણામે છે, અથવા તો પોલ્યુશનને કારણે અલગ અલગ પરિસ્થિતિ જે છે એ પરિસ્થિતિનો અનુભવ આપણે કરીએ છીએ. એમાંના થોડાક છે કહેવાય ને કે ન્યૂઝ હું તમને વાંચી સંભળાવું. દાર્જિલિંગ 14°C મહત્તમ તાપમાને 28°C સુધી પહોંચ્યું. આ 2009માં આવું ન્યૂઝ આવ્યું હતું. બરાબર. કે દાર્જિલિંગનું 14°C જેટલું તાપમાન હતું બરાબર એ 28 સુધી પહોંચી ગયો. પછી રણમાં હિમવર્ષા કોઈ દિવસ ના થાય, પણ આવી ગ્લોબલ વોર્મિંગને કારણે આવી બધી પરિસ્થિતિ જે છે એ થાય છે. ત્યાર પછી મુંબઈમાં એક જ દિવસમાં 942 મિલીમીટરનો વરસાદ, એ 2005ના ન્યૂઝપેપરની એક કહેવાય ને ન્યૂઝ આપ્યા છે. હવે એક દિવસમાં 942 મિલીમીટર વરસાદ એટલે કેટલો બધો વરસાદ કહેવાય. ઓસ્ટ્રેલિયામાં ગરમીનો ઊંચે ચડતો પારો. બરાબર. ઓસ્ટ્રેલિયામાં ગરમી જે છે ગરમીનું પ્રમાણ વધતું જાય છે. તો આવા ઘણા બધા ન્યૂઝ છે એ આપ્યા છે, એ દર્શાવે છે કે આપણે આ ગ્લોબલ વોર્મિંગને કારણે ઘણી બધી કહેવાય ને કે ઇફેક્ટ જે છે એ ઇફેક્ટ આપણને થાય છે. ત્યાર પછી આવે છે પૃથ્વી છે એ ગરમ કેમ થાય છે? બરાબર. પૃથ્વી ગરમ થવાના કારણો શું છે? તો કે ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટમાં સક્રિય ફાળો આપતા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, મિથેન, નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ, ક્લોરોફ્લોરા કાર્બન એટલે કે જેને કહેશું આપણે CFC. બરાબર. અને હેલો કાર્બન છે ગ્રીન હાઉસ વાયુઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટમાં જે વાયુઓનું કહેવાય ને કે વાયુઓ ઉત્પન્ન થાય છે કયા વાયુઓ આવે? તો કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. બરાબર. પછી આવે છે મિથેન, નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ, પછી ક્લોરોફ્લોરા કાર્બન અને હેલો કાર્બન. આ બધા વાયુઓ જે છે એ ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટને કારણે ઉત્પન્ન થાય છે. આ વાયુઓનું પ્રમાણ વધવાથી આબોહવા એટલે કે ક્લાઇમેટ ચેન્જનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. આ બધા વાયુઓ જે છે એ પ્રમાણમાં વધવા માંડે, જેના કારણે શું થાય છે તો કે આબોહવા જે છે પરિવર્તન પામે છે, એટલે કે ક્લાઇમેટ ચેન્જની પરિસ્થિતિ જે છે એ પરિસ્થિતિ સર્જાય છે. હવે તમને પેજ નંબર 40 ઉપર એક પિક્ચર આપ્યું છે કે જેમાં વૈશ્વિક તાપમાન આપણા પૃથ્વીનું કે અમુક વર્ષો પહેલાં કેટલું હતું અને અમુક વર્ષ પછી કેટલું હતું એના કહેવાય ને કે ગ્રાફ આપ્યો છે. તો એક તમે જોઈ લેજો જેથી કરીને ખબર પડે કે ખરેખર આપણું વૈશ્વિક તાપમાન ધીમે ધીમે શું થાય છે? વધતું જાય છે. છેલ્લા 100 વર્ષોમાં તાપમાનમાં 0.6°C વધારો થયો છે. બરાબર. આપણને 0.6 લાગે પણ ખરેખર એ વાતાવરણનો ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં કહેવાય ને કે તાપમાનમાં વધારો ગણાય છે. તો છેલ્લા 100 વર્ષમાં કહેવાય ને કે 0.6°C જેટલો તાપમાનમાં વધારો થયો છે. ત્યાર પછી આજે કાર્બન કહેવાય ને ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટમાં જે કંઈ પણ
કહેવાય ને વાયુઓનું પ્રમાણ છે એ વાયુઓનું પ્રમાણ એક વખત જોઈ લઈએ કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું એટલે કે CO2 એનું રાસાયણિક સૂત્ર થાય છે CO2 એનું પ્રમાણ કેટલું થાય છે 64%. પછી એ છે ક્લોરોફ્લોરો કાર્બન જેને કહેશું CFC એનું પ્રમાણ કેટલું છે 65%. ત્યાર પછી છે મિથેન વાયુ, બરાબર, મિથેન વાયુનું પ્રમાણ છે 10% અને હેલોકાર્બન છે એ હેલોકાર્બનનું પ્રમાણ કેટલું છે 0.5%. તો આવી રીતે અલગ અલગ વાયુઓ જે છે, બરાબર, જે ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટને કારણે ઉત્પન્ન થાય છે તો એની તમને અહીંયા પર્સન્ટેજ આપેલા છે. ત્યાર પછી કીધું છે આજથી 100 વર્ષ પહેલાં CO2, બરાબર, એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ 275 ppm હતો. ppm એટલે અહીંયા મેં તમને લખ્યું છે, જો ppm એટલે પાર્ટ પર મિલિયન. પાર્ટ પર મિલિયન એટલે ઇંગ્લિશમાં પાર્ટ પર મિલિયન થાય, પણ ગુજરાતીમાં આપણે એને કહેશું 10 લાખનો એક ભાગ. બરાબર, એક્ઝામ્પલ પણ આપ્યું છે. ધારો કે 0.28 હોય, બરાબર, 0.28 એટલે કે 0.28% હોય તો 280 ppm થાય. બરાબર, આ ppmનો કહેવાય ને કે તમને મેં સમજાવ્યું કે કઈ રીતે હોય. તો એવી રીતે અહીંયા આપ્યું છે કે છેલ્લા 100 વર્ષમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે જેને CO2 જેનું રાસાયણિક સૂત્ર છે CO2 એ 275 ppm હતો અને આજે એ 350 ppm થઈ ગયો છે. ક્યાં 275 અને ક્યાં 350. ઇટ મીન્સ કે એનામાં એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડના પ્રમાણમાં શું થયો છે, વધારો થયો છે. ત્યાર પછી તમને પેજ નંબર 41 ઉપર એક કહેવાય ને કે સારણી આપી છે કે જેમાં કઈ વસ્તુઓને આધારે કેટલું કહેવાય ને કે વાતાવરણમાં પ્રદૂષણ થાય છે એ એટલે કે ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટમાં કેટલું વાયુનું ઉત્સર્જન થાય છે એ તમને આપ્યું છે. તો એક સ્થળ અને વસ્તુ આપી છે અને સાથે સમય અને એની સાથે ગ્રીન હાઉસને અસર કરતા વાયુ ઉત્સર્જનનું પ્રમાણ એ આપ્યું છે. એક વખત ચાર્ટ હું વાંચી જાઉં છું, તમે ખાસ ટેક્સ્ટ બુકમાં જોજો. થર્મલ મથક હોય, બરાબર, થર્મલ પાવર મથક કે જેમાં 200 મેગાવોટનું હોય એમાં વાર્ષિક જે છે 9 લાખ ટન એટલું કહેવાય ને ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ કરતા વાયુનું ઉત્સર્જન કરે છે. ત્યાર પછી મોટર કાર છે એ વાર્ષિક 17 કરોડ ટન, બરાબર, ઇફેક્ટેડ વાયુઓ જે છે એમનું ઉત્સર્જન કરે છે. એસી, બરાબર, 2 કલાક સરેરાશ એસી ચાલુ રહે તો 24 કલાકમાં 2230 કિલોગ્રામ જેટલું કહેવાય ને કે આ ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટના વાયુઓ જે છે એનું ઉત્સર્જન કરે છે. ટીવી છે 24 કલાકમાં 190 કિલોગ્રામ. ટ્યુબલાઇટ છે 24 કલાકમાં 88 કિલોગ્રામ. કમ્પ્યુટર છે 24 કલાકમાં 130 કિલોગ્રામ અને ફ્રીજ જે છે એ 24 કલાકમાં 920 કિલોગ્રામ ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટેડ વાયુઓ જે છે એમનું ઉત્સર્જન કરે છે. વર્લ્ડ મિટિયોરોલોજિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન જેને આપણે કહીશું WMO એ વૈશ્વિક હવામાન સંસ્થા છે. વૈશ્વિક હવામાન સંસ્થાનું નામ આપણા માટે ખાસ મહત્ત્વનું છે જેને શું કહેશું, વર્લ્ડ મિટિયોરોલોજિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન, બરાબર, એ એનું શોર્ટ ફોર્મ થશે WMO. એ વૈશ્વિક હવામાન કહેવાય ને કે વૈશ્વિક હવામાનનો જે કંઈ પણ હોય બાબતો એ એના અંતર્ગત હોય છે. તો વિશ્વ હવામાન સંસ્થા છે. તે જણાવે છે કે ઈસવીસન 1850થી આજ સુધીમાં એટલે કે ઈસવીસન 2008માં સમુદ્ર અને જમીન સપાટી પરનું સંયુક્ત તાપમાન જે છે એ 0.31°C હતું. તે ઈસવીસન 1961થી 1999ના ગાળાના સરેરાશ તાપમાન કરતાં વધારે હતું. તો આવી અલગ અલગ ઇફેક્ટ છે એ આપણને જોવા મળે છે. ત્યાર પછી આવે છે એ છે મિથેન. મિથેનનું રાસાયણિક સૂત્ર છે CH4. હવે અહીંયા મિથેન વાયુનું ઉત્સર્જન કોના આધારે થાય છે તો જોઈએ આપણે કે પશુઓના ઉચ્છ્વાસ અને ચપાચનની ક્રિયા હોય ને એ સમયમાં 14 કરોડ ટન મિથેન વાયુનું ઉત્સર્જન થાય છે. ત્યાર પછી ડાંગરની ખેતીમાં 15 કરોડ ટન જેટલું મિથેનનું ઉત્સર્જન થાય છે અને ત્રીજું છે સેન્દ્રિય કચરો સડવાથી 7 કરોડ ટન જેટલું મિથેન વાયુનું ઉત્સર્જન થાય છે. અને સાથે સાથે એક તમને જાણવા જેવી બાબત પણ આપી છે કે એક વ્યક્તિ પ્રતિદિન જે વસ્તુ ગ્રહણ કરે છે તેમાં લગભગ 80% વાયુઓ હોય છે. આપણે દિવસ દરમિયાન જે પણ ખાઈએ છીએ, બરાબર, એમાં 80% જે છે આપણે વાયુઓ હોય છે. કોઈ વ્યક્તિ પ્રતિદિન 22,000 વખત શ્વાસ લે છે. આમ એક વ્યક્તિ પ્રતિદિન ઓક્સિજનયુક્ત વાતાવરણમાં 16 kg વાયુઓનું સેવન કરે છે. બરાબર, તો આપણને આ એક જાણવા જેવી બાબત આપી હતી. ત્યાર પછી આવે છે એ છે નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ. બરાબર,
નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડનું પ્રમાણ 270 ppmથી વધીને હાલ 319 ppm જેટલું થયું છે, બરાબર. નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડનું પ્રમાણ જે છે અહીંયા ppmમાં આપ્યું છે, પાર્ટ પર મિલિયન. તો એ કેટલું હતું? 270, જે અત્યારે કેટલું થઈ ગયું છે? 319. અને ત્યાર પછી આવે છે ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન, જેને કહેશું આપણે CFC. હવે એ કોના આધારે થાય? તો કે ફોમ, પ્લાસ્ટિક, ફ્રીઝ, એસી સર્કિટ સર્જન, પછી એરોસ્પ્લે, આ બધાને કારણે, અને ખાસ કરીને 1 માઇક્રોફોનથી 10 માઇક્રોફોન આકાર ધરાવતા સૂક્ષ્મ કણોને એરોસેલ કહેવાય છે, વગેરે વપરાવાથી CFCમાં વધારો થાય છે. એટલે ક્લોરોફ્લોરોકાર્બનમાં આ બધા પરિબળો જે છે એ અસર કરે છે. હવે જાણવા જેવી બાબત આપી છે કે 23 જાન્યુઆરી 1995ના ડ્યુનોના સંયુક્ત ઠરાવથી, બરાબર, આપણા માટે આ દિવસ મહત્વનો છે. 16 સપ્ટેમ્બરનો દિવસ જે છે એ ઓઝોન દિવસ તરીકે ઓળખાય છે. કયો? 16 સપ્ટેમ્બર, જેને શું કહેવાય છે? ઓઝોન દિવસ, બરાબર. એને ઓઝોન દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ક્યારથી? 23 જાન્યુઆરી 1995થી. ત્યાર પછી 2007નું વર્ષ 2007નું વર્ષ છે એ 1980 પછી સૌથી વધુ ગરમ હતું, બરાબર. તો આવી અમુક બાબતો જે છે આપણને કહેવાય ને કે આપણને એ ખ્યાલ આપે છે કે ધીમે ધીમે પ્રદૂષણને કારણે વાતાવરણમાં છે ખૂબ જ વધારો થતો જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠ છે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આના પછી નેક્સ્ટ ટોપિક સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી નમસ્કાર.